financial year 2017-18, no planned budget and expenditure is existing. Then the budget distribution by, and only revenue, capital budgets and expenditure are existing in the system. DDO level by SCO or CCO, the work item reaches HOD. Flexibility to change budget distribution of any SCO or DDO. This is also something which I have already covered in the training. Madam has చెప్పినట్టు I would be there in the DDO office. So anybody who has to distribute it, all the SCOs, if they have their data ready or the HOD has already distributed to the SCOs, they can directly come to the district treasury office, and I would be there for the number of days until when you have time to distribute it. But you also have to talk to your particular HOD or CCO. ఒకవేళ అక్కడి నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ మీ దగ్గర ఆ వర్క్ ఐటమ్ రాదు కాబట్టి అక్కడ మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. ఇక నేను I would be there until all the SCOs have done their distribution. So I would personally help them if to get acquainted with the system. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నేను అక్కడ ఉంటాను. పేస్ట్ చేసాం and in the PPT it is mentioned what is the help desk number. I would be there for whatever number of days the subject matter experts who are already there in Vijayawada in call చేసి ఆ డౌట్ అన్ని క్లియర్ చేస్తాను. సో నేను అక్కడే ఉంటాను కాబట్టి మీకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఆల్ ద డేటా, అంటే మీకు ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఆ డేటా మీరు ప్రింట్అవుట్. If you want to note it down, even the DDOs or whosoever has come here to attend the training, apart from // CFMS.in semicolon 808/index INDEX. In that you can also అక్కడే కవర్ చేశారు. సో ఆ లింక్ లో మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే కావాలంటే అది మీరు అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. So now is it in the end also, if anyone has any question, you can please ask me now. మీ అందరికీ మీరు ఆల్రెడీ అటెండెన్స్ షీట్ సైన్ చేశారు కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ రిలీజ్డ్ ఆల్సో. సో help desk number is 0866 288 4083. మళ్ళా చెప్తున్నాను 0866 288 4083. who are already there. వాళ్ళ నంబర్ కూడా SEO కింద వచ్చేసింది. లేకపోతే ఏదైనా అలాంటి ఏమైనా ఉంటే then you have to contact Varalakshmi madam or Durga Prasad sir. Okay? So with that we are ending the training session, the first part of the training session right now. If you have any query, I'm again asking everyone, if you have any question which you want to ask here, you can clarify that here. Otherwise, మేము practice session కోసం వెళ్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ మీరు ఆ query కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. Which we have made, I'm just showing the template to you guys. Yeah. ఇది డేటా వ్యాలిడేషన్ కోసం మాత్రమే. ఎవరైతే SEO ఉన్నారో I would request them to please tell whosoever DDO is under them. ఇది ఒక టెంప్లెట్ ఉంది, ఇది మేము షేర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇది మేము షేర్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఆ టెంప్లెట్ లో మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్ డెసిగ్నేషన్ ఇంకా అసైన్ DDO కోడ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ SEO and all the DDOs who are assigned or who are allotted to that particular SEO, ఆ లిస్ట్ ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి if you either submit it in the DTO office or give it to me personally, because I will be there in the DTO office. Mandatory activity for all the SEOs so that you have the correct data and ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే అది కూడా వెళ్ళిపోతుంది. I will be sharing this template with all the SEOs who come for the practice session. Thank you.
కొంతమంది ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకుని ఉంటారు. అక్కడ నేను స్క్రీన్ పైన చూపించాను కదా. TRN CFMS ABCFSS dot in semicolon 8080 slash ABG in capital letters slash index dot అక్కడ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ స్క్రీన్ లో మీకు రెండు ఆప్షన్ ఉంటాయి. ఒకటేమో డెమో ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాని పక్కనే ఒక ప్రాక్టీస్ మోడ్ ఉంది. ఆ ప్రాక్టీస్ మోడ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏం రావచ్చు అంటే అది పాపప్ బ్లాకర్ ఒకటి ఉంటే మీకు కింద ఆప్షన్ ఉంటుంది, పాపప్ బ్లాక్ అయింది, అలౌ చేయాలా లేదా, అది మాత్రం మీరు అలౌ చేయాలి. అప్పుడు ఇది వచ్చేస్తుంది. నేను ఇండివిజువల్లీ వస్తానండి ప్రతి రోలో. సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అక్కడే చెప్పండి. ఉండండి. దాని తర్వాత వాళ్ళు మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు. ఈ యూజర్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి. ఆ యూజర్ ఐడి నెంబర్ ఉంది కదా, అది మీరు మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాలి. ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఆ స్టెప్స్ ఫాలో చేసి మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ చేస్తే రియల్ టైమ్ సినారియోలో కూడా సిస్టమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 7 ఉంది కదా, 7 బడ్జెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బై SEO. తర్వాత వెళ్ళి తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారంగా మీరు రాయాలి. యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అన్ని వాళ్ళని చూపిస్తారు. స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడైతే మై ఇన్బాక్స్ ఉంటే మై ఇన్బాక్స్ లైన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు కనిపించింది.